क्षमाभावनेमुळे जीवनात आदराचे स्थान. धनपाल चौगुले यांचे प्रतिपादन. खडकलाट येथे 2000 ते 2001 सालातील विद्यार्थ्यांचे स्नेहसंमेलन संपन्न. समाजात व्यवस्थित राहायचे झाल्यास क्रोध करू नका, क्षमाभावना ठेवा. क्रोध माणसाला खातो. क्रोधामुळे समाजात माणूस नाहीसा होतो. पण जो व्यक्ती क्षमा करतो, क्षमेची भावना ठेवतो, त्याला समाजात नेहमीच आदराचे स्थान असल्याचे प्रतिपादन निवृत्त शिक्षक धनपाल चौगुले यांनी व्यक्त केले. ते खडकलाट येथे सरकारी उच्च प्राथमिक कन्नड शाळा व एम.एन. जोशी माध्यमिक शाळेतील सन 2000 ते 2001 सालातील विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलन प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. कार्यक्रमस्थळी गुरुजनांचा पुष्पवृष्टी करून स्वागत करण्यात आले. धनपाल चौगुले पुढे म्हणाले, सद्य परिस्थितीत चांगली नाही, त्यामुळे समाजात प्रत्येकाने आदराचे मान पाहिजे असे असल्यास ते क्रोध न करता क्षमाभावना ठेवणे गरजेचे आहे. जातपात भेदभाव न करता सर्वांसोबत गुण्यागोविंदाने राहिले पाहिजे, तरच ते जीवनात यशस्वी होऊ शकतात असे सांगितले. B.S. नाडकर्णी म्हणाले, 26 वर्षापूर्वी दुरावलेली मैत्री आज एकत्र आलेली आहे. याचा सदुपयोग झाला पाहिजे. जीवनात प्रत्येकाने यश संपादन केले पाहिजे, पण ते यश व्यवस्थित टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या संस्कृतीचे जतन करावे. आपल्या धावपळीच्या युगात कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहामध्ये प्रत्येकाला स्वतःकडे लक्ष देण्याला वेळ नाही. मोबाईल, TV यापासून दूर राहून स्वतः योगा व्यायाम करणे गरजेचे आहे. आपल्या मुलांच्या सोबत मैत्रीपूर्ण वातावरण ठेवावे, तरच आपले आयुष्य सुखी समृद्धी होईल असे सांगितले. यानंतर तुकाराम पांडे, लक्ष्मण संकाजे, रवी नाईक यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी आयोजित स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसेही देण्यात आली. यावेळी सन 2000 ते 2001 सालातील विद्यार्थिनी शिक्षकवृंद उपस्थित होते. सविता पाटील यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविक अजित कोडे यांनी केले, तर सविता मगदूम यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. पत्रकार सुनील तराळ यांनी मातृभूमी आणि जन्मभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी प्रत्येकाने ज्या शाळेत आपण शिकलो आहे त्या शाळेचे आदर करावे. शिवाय अशा शाळेत असलेल्या गोरगरीब हुशार विद्यार्थी आहेत त्यांना आपल्या परीने मदत करावी असे सांगितले. यावेळी MP मॅगेरी, सुनील पाटील, बाबासाहेब निप्पाणी यांनीही मनोगत व्यक्त करून विद्यार्थ्यांना सुखी जीवनाचा मंत्र सांगितले. ಈಗ ತಾಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗುರುಮಾತೆಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡಲದ ಶುಭ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೈಭವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಗುರುವಂದನ ಪುನರ್ಮಿಲನ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು MND ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸನ್ 2001ನೇ ಸಾಲಿನ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಚೌಲಾಸರುಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಪ್ಪಾಣೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನೆಲ ಜಲವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿದಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 73 ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 28 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಇವರು ಟೀಚರ್ಸ್ BA ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ 1984ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹುನ್ನರ್ಗಿ, ಕರಗಾಂವ್, ಹಡಗಲಾಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ 2002ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಾಗುವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತ ಹಿರಿಯ 2001ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ವಂದನೆ ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಎಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹುರುಪಿದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ, ಜೀವಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಧನ್ಯವಾದ. ग्राम देवता देवी सलाम नमस्कार. जय जनता जय भारत माता. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಬಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ರಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಬಸ್ ಚಂದ್ರಗ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡು ಒಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆವಾಸ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಾತೆಯಾದಂಥ ಮಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚೌಗ್ಲಾ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರು ಮಾತೆಯರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಸಮಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ದಿವಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. 97ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಇವಣೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋದರು. ನಾನೇ ಇವಣೆ ಕ್ಲಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇವಣೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ 73 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದವು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದಂಗ.
ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆ ನುಡಿ ಮಾತು ಕತೆ ವಿನಯ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೋ ಮುಖ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಪಾತ್ರವೇ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ. ತಾಯಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗುರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸುದೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೀರೇರುವುದು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆದರ್ಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅವ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇವ್ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೈತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೈತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈತಾರೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಾಲಕರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಜಗತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ? ಮಸ್ತ್. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಸರ್. ಬೋಲಕ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಿನ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ, ಈ ಆನಂದದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಭಾಳ, ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು 24 ವರ್ಷ ನಡು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಸಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ನೀವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇವು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬರೋವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನೇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹೋದ್ನು, 20 ವರ್ಷದ ಹೋದ್ನು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗತ್ತೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಾ ಈಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಸುಖನೂ ಬರ್ತದೆ, ದುಃಖನೂ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತೂ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದೀವಿ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ನಿರಂತರ ನಡೆದು ಇದು ಜೀವನದ ನಿಯಮದ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯಮದ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ವೇಳೆ ಸಂಗಾಟ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಿನ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಮರ್ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು.
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಾಲ್ಯದಾಗ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅದ? ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಬಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲಕರ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಾಲಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ನಾವು ಜಗಳಾಡಿದ್ದೆವು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀ ಜಗಳಾಡಿದ್ದಿ, ನೀನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ನೀ ಹಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ತಾವೆ, ನೆನಪು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರ್ತೇವೆ, ಅವತ್ತನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಮರಿತಿದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಲಾತ್ ಅಂದಾಗ ಆದೈತಿ.